سعودی عرب مکہ مکرمہ کے اللهم بارے میں حیران کن لبيك معلومات۔ لبيك نمبر لا ایک، یہاں پانی شريك مہنگا اور لك تیل سستا ہے۔ لبيك نمبر دو، إن الحمد یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے والنعمة زیادہ عورتوں لك کو ہے، اور یہاں پر والملك مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں لا مگر شريك پردے میں رہ لك کر۔ نمبر لبيك تین، یہاں کی آبادی اللهم 4 کروڑ ہے اور لبيك کاریں 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ نمبر چار، مکہ شہر کا کوڑا شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے۔ نمبر 5، یہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے، اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا۔ نمبر 6، صرف مکہ میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغی کی کپت ہوتی ہے۔ نمبر 7، مکہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 8، سعودیہ میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 16 لاکھ بنگلہ دیشی، 4 لاکھ مصری، 1 لاکھ یمنی اور 3 ملین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچو اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے۔ نمبر 9، صرف مکہ میں 70 لاکھ اے سی استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 10، یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل نہیں نکلتی، پھر بھی دنیا کی ہر چیز، پھل، سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی ہے۔ نمبر 11، یہاں مکہ میں 200 کی مسجد شريك لك اور ایک ایسی لبيك مسجد ہے جس میں ہر دنیا اللهم میں کی جانے والی لبيك لبيك لا شريك لك لبيك نہیں بکتی ہے۔ إن الحمد والنعمة پورے لك سعودیہ میں ایک والملك تالاب نہیں، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 14، مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں، تمام زمین کے اندر ہی ہے۔ نمبر 15، پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ نمبر 16، دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا نہیں۔ نمبر 17، یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 800 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ نمبر 18، یہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ نمبر 19، یہاں ترقیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 20، یہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں پر بکتا تو ہے، یہاں سورج مکھی اور مکی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ نمبر 21، یہاں ہریالی نہیں، یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں، پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں، یہاں یہ سائنسی ریسرچ فیل ہے۔ نمبر 22، یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی، مزید نئے روشن پہلوؤں کے انکشافات سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے۔ عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں، اور 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کا بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133 ملی گرام، کیلشیم 96 ملی گرام، پوٹاشیم 43.3 ملی گرام، بائی کاربونیٹ 195.4 ملی گرام، کلورائڈ 163.3 ملی گرام، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنووں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خضر و پودوں کا اگ آنا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔
अल्लाह का करिश्मा है कि इस कुएं में न काई जमती है, न नबाताती व हयातियाती अफजाइश होती है, न रंग तब्दील होता है, न जायका। थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर ये मालूमात अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा के बारे में हैरान कुन मालूमात। नंबर 1, यहाँ पानी महंगा और तेल सस्ता है। नंबर 2, यहाँ के रास्तों की मालूमात मर्दों से ज्यादा औरतों को है और यहाँ पर मुकम्मल खरीदारी औरतें ही करती हैं, मगर पर्दे में रहकर। नंबर 3, यहाँ की आबादी 4 करोड़ है और कारें 9 करोड़ से भी ज्यादा हैं। नंबर 4, मक्का शहर का कोड़ा शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में दबाया जाता है। नंबर 5, यहाँ का जमजम पूरे साल और पूरी दुनिया में जाता है और यहाँ भी पूरे मक्का और पूरे सऊदिया में इस्तेमाल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ज तक कभी कम नहीं हुआ। नंबर 6, सिर्फ मक्का में एक दिन में 3 लाख मुर्गी की कप्पत होती है। नंबर 7, मक्का के अंदर कभी बाहिमी झगड़ा नहीं होता है। नंबर 8, सऊदिया में तकरीबन 30 लाख भारतीय, 18 लाख पाकिस्तानी, 16 लाख बांग्लादेशी, 4 लाख मिस्री, 1 लाख यमनी और 3 मिलियन दीगर ममालिक के लोग काम करते हैं। सोचो अल्लाह यहां से कितने लोगों के घर चला रहा है। नंबर 9, सिर्फ मक्का में 70 लाख एसी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 10, यहां खजूर के सिवा कोई फसल नहीं निकलती, फिर भी दुनिया की हर चीज, फल, सब्जी वगैरह मिलती है और बेमौसम यहां पर बिकती है। नंबर 11, यहां मक्का में 200 क्वालिटी की खजूर बिकती है और एक ऐसी खजूर भी है जिसमें हड्डी या हड़केल यानी गिड़क ही नहीं। नंबर 12, मक्का के अंदर कोई भी चीज लोकल या डुप्लीकेट नहीं बिकती, यहां तक कि दवाई भी। नंबर 13, पूरे सऊदी अरब में कोई दरिया या तालाब नहीं है, फिर भी यहां पानी की कोई कमी नहीं है। नंबर 14, मक्का में कोई पावर लाइन बाहर नहीं, तमाम जमीन के अंदर ही है। नंबर 15, पूरे मक्का में कोई नाला या नाली नहीं है। नंबर 16, दुनिया का बेहतरीन कपड़ा यहां बिकता है जबकि बनता नहीं। नंबर 17, यहाँ की हुकूमत हर पढ़ने वाले बच्चे को 600 से 800 रियाल माहाना वजीफा देती है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक नंबर 19, इन्नल यहाँ हम्द तरक्याती काम के लिए जो वन्निअमत पैसा हुकूमत से लक मिलता है वो वल्मुल्क पूरा का पूरा खर्च किया जाता है। ला नंबर 20, शरीक लक यहाँ सरसों के तेल की कोई लब्बैक औकात नहीं और बिकता तो अल्लाहुम्मा है। यहाँ लब्बैक सूरजमुखी और मकी का तेल खाया जाता है। नंबर 21, यहाँ हरियाली नहीं यानी दरख्त पौधे न होने के बराबर हैं, पहाड़ खुश्क और स्याह हैं, मगर सांस लेने में कोई तकलीफ ही नहीं। यहाँ ये साइंसी रिसर्च फेल है। नंबर 22, यहाँ हर चीज बाहर से मंगाई जाती है, फिर भी महंगाई नहीं होती। आब जमजम का सुराग लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। मजीद नए रोशन पहलुओं के इंकिशाफात सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक आब जमजम और उसके कुएं की पुरअसरारियत पर तहकीक करने वाले आलमी इदारे इसकी कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुंचने में नाकाम होकर रह गए। आलमी तहकीकी इदारे कई दहाइयों से इस बात का खोज लगाने में मसरूफ हैं कि आब जमजम में पाए जाने वाले खवास की क्या वजूहात हैं और 1 मिनट में 720 लीटर जबकि 1 घंटे में 43,200 लीटर पानी फिराहम करने वाले इस कुएं में पानी कहां से आ रहा है, जबकि मक्का शहर की जमीन में सैकड़ों फुट गहराई के बावजूद पानी मौजूद नहीं है। जापानी तहकीकाती इदारे हीडो इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में कहा है कि आब जमजम एक कतरा पानी में शामिल हो जाए तो उसके खवास भी वही हो जाते हैं जो आब जमजम के हैं, जबकि जमजम के एक कतरे का बलव्वर दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाले बलव्वर से मुशाबिहत नहीं रखता। एक और इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि रिसाइकलिंग से भी जमजम के खवास में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आब जमजम में मादनियात के तनासुब का मिलीग्राम फी लीटर जायजा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133 मिलीग्राम, कैल्शियम 96 मिलीग्राम, पोटाशियम 43.3 मिलीग्राम, बाई कार्बोनेट 195.4 मिलीग्राम, क्लोराइड 163.3 मिलीग्राम, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फी लीटर मौजूद है। आब जमजम के कुएं की मुकम्मल गहराई 99 फुट है और उसके चश्मों से कुएं की तह तक का फासला 17 मीटर है।
वाज़िह रहे कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुव्वों में काई का जम जाना, अनवा व इक़साम की जड़ी बूटियों और खुदरो पौधों का उग आना, नबाताती और हयातियाती अफजाइश या मुख्तलिफ अक़साम के हशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है जिससे पानी का रंग और जायका बदल जाता है। अल्लाह का करिश्मा है कि इस कुएं में न काई जमती है, न नबाताती व हयातियाती अफजाइश होती है, न रंग तब्दील होता है, न जायका। थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर ये मालूमात अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।